Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So we'll start the discussion of the whatever the point that we have discontinued in the last lecture. I think that in the last lecture already we have started the discussion regarding which point? Theory of the indicators. Okay. We have started the discussion regarding point theory of the indicator, and we know that here in this particular lecture we are going to discuss about theory of the acid base indicator, because number of times we have been continuously carrying out the experiments just like acid base titration, and in such a particular titration we have used the different type of the indicators as like phenolphthalein, methyl orange, methyl red. So all these are the indicators that we have used one and other time, and we have to understand what is the exact theory behind the use of the particular type of the indicator in the particular type of the titration. And I think that already we have started the discussion regarding this in the from the last lecture. And basically, as I told you, there are two theories which was proposed and which are widely accepted theories, and these theories are considered as indicator theory. Okay. So first theory, that is the Ostwald theory, or it is also known as Ostwald's color change interval theory. And the second theory, which is the, what is the name of the second theory? It is the Cunard theory. Okay, Ostwald's Cunard theory. So these are the two theories which are widely accepted theories, and these theories are considered as indicator theories or acid base indicator theories or neutralization indicator theories. Okay, so I will just revise the first theory that already we have discussed in the last lecture, that is Ostwald's color change interval theory. Ostwald's color change interval theory. तर ही theory आपण लास्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस केलेली आहे डिटेल मध्ये. थोडंसं आणखी त्याच्या रिलेटेड एक्सटेंडेड डिस्कशन जे आहे ते राहिलेले आहेत, तो पण पार्ट जो आहे तो आपण इथं कव्हर करूया. आणि मग पुढे काय करूया की आपण याच्या नंतरची जी थिअरी आहे ती म्हणजे ओस्वॉल्ड्स क्युनॉइड थिअरी. सो दिस थिअरी ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेज लेक्चर. ठीक आहे. So friends, as we know that Ostwald theory, it is something related to the ionization. It is something related to the ionization of the indicator. तर Ostwald theory काय सांगते? तर basically color change is due to the ionization of the acid base indicator. It is due to the ionization. म्हणजेच काय? It is something related to the ionization, or it is related to the ionization of the indicator. तर basically Ostwald theory काय? The color change of the indicator is due to the ionization of the indicator. म्हणजेच काय? Unionized form of the indicator shows different color than the ionized form of the indicator. Again, we know that sometimes or in the acidic solution there is a different form of the indicator present compared to the basic solution. म्हणजे कुठलं सोल्युशन वापरलं त्याच्यानुसार मग इंडिकेटरचा कुठला फॉर्म तिथं डॉमिनंट असेल किंवा तो जास्त कॉन्सन्ट्रेशन त्या फॉर्मचा असेल, तर ते आपण इथं मला वाटतं लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं. तर जनरली बघा, आयोनायझेशन ऑफ द इंडिकेटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय द ऍसिडिटी और बेसिटी ऑफ द सोल्युशन. तर सोल्युशनची जी ऍसिडिटी किंवा बेसिटी आहे त्याचा आयोनायझेशन वरती फार इफेक्ट पडतो. म्हणजे इंडिकेटरचं जे आयोनायझेशन होतं ना त्याच्यावरती फार इफेक्ट पडतो. तर आपण इंडिकेटर म्हणजे काय ते पण बघितलं नाही. तर इंडिकेटर दीज आर द वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड्स और वीक ऑर्गॅनिक बेसिस. बेसिकली इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड्स और वीक ऑर्गॅनिक बेसिस. आणि मग मला सांगा की ज्यावेळेस वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड एखाद्या स्ट्रॉंग ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये टाकतो त्यावेळेस काय होतं, अल्टिमेटली स्ट्रॉंग ऑर्गॅनिक ऍसिडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त असणार आहे, त्यामुळे त्याचं आयोनायझेशन फास्ट होईल. आणि मग सिमिलरली जर वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड जो आहे तो तिथं काय होईल की लेस डॉमिनंटली काम करेल, त्यामुळे त्याचं आयोनायझेशन लवकर होणार नाही. म्हणजेच काय की जर वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड तुमचा इंडिकेटर असेल आणि जर तुम्ही तो स्ट्रॉंग ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये जर टाकला तर त्याचं आयोनायझेशन हे होणार नाही किंवा कमी होईल. आणि म्हणून काय की अनआयोनाइज्ड फॉर्म मधला जो त्याचा कलर आहे तो कलर तिथं डॉमिनंट असणार आहे. लक्षात आलं का मी काय सांगतो बघा. म्हणजे समजा कोनिकल फ्लास्क मधलं सोल्युशन हे तुमचं जर स्ट्रॉंग ऍसिडचं असेल आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही काय केलं की फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर टाकला, तर फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसलं? इट इज अ वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. इट इज अ वीक ऑर्गॅनिक ऍसिड. सपोज वी हॅव ऍडेड द फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर इन द ऍसिड, स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे HCl घेतले समजा इन द कोनिकल फ्लास्क. सपोज वी हॅव HCl. कोनिकल फ्लास्क मध्ये तुम्ही काय केलं? HCl घेतलेलं आहे. आणि HCl काय? इट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड. अँड सपोज वी हॅव ऍडेड द इंडिकेटर फिनॉल्फथालीन. तर इथं तुम्ही फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर ऍड केला
आता फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर काय हो, इट इज अ वीक ऑर्गॅनिक बेस, इट इज अ वीक ऑर्गॅनिक बेस. मग काय होईल, सो व्हेन वी आर ऍडिंग अ फिनॉल्फथॅलीन इन द HCl, so what will happen, HCl will retard the ionization of the phenolphthalein. तर फिनॉल्फथॅलीनचं जे आयोनायझेशन होणार आहे ते HCl कडून रिटार्ड होईल, म्हणजे त्याला थांबवलं जाईल. का थांबवलं जाईल? ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट. विच इज द कॉमन आयन हियर? H+, कारण HCl will also produce the H+ and phenolphthalein indicator will also produce the H+. But HCl will produce the H+ more faster than the phenolphthalein, or definitely than the phenolphthalein. फिनॉल्फथॅलीन पेक्षा HCl काय करेल, H+ आयन हे जास्त डॉमिनंटली आणि जास्त स्पीडनं तयार करेल, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, अल्टिमेटली H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन मध्ये वाढेल. एकदा का ऑप्टिमम लेवल पर्यंत H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं की नंतर मग काय होतं की H+ आयन्स तयार व्हायचं बंद होतं, म्हणजे कॉमन आयन इफेक्टमुळे. तर मग त्याच्यामुळे काय होईल की फिनॉल्फथॅलीन H+ आयन तयार करू शकणार नाही, कारण का त्याच्यापेक्षा जास्त डॉमिनंटली HCl काय करतोय की H+ आयन्स तयार करतोय, आणि त्याच्यामुळे काय होईल की देयर इज अ रिटार्डेशन ऑफ दी H+ आयन्स प्रोड्युस्ड बाय द फिनॉल्फथॅलीन. तर इथं होत नाहीत, आणि त्यामुळे फिनॉल्फथॅलीनचा अनआयोनाइज्ड फॉर्म मधला जो कलर आहे दॅट विल बी डॉमिनंट. म्हणजेच काय की तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल की व्हेन यू आर टेकिंग द ऍसिडिक सोल्युशन इन द कोनिकल फ्लास्क and when we add the phenolphthalein indicator, in such case we observe the colorless appearance of the solution. तर तुम्हाला सोल्युशनचा जो appearance आहे तर तो कलरलेस दिसतो. कशामुळे? तर अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द phenolphthalein indicator is dominant in the acidic solution. का डॉमिनंट आहे ते सांगितलं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट. कारण ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये जे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे त्याचं डिसोसिएशन फास्ट होणार आणि त्याच्यापासून H+ आयन्स तयार होणार, आणि त्याच्यापासून H+ आयन फास्ट तयार झाल्यामुळे जो वीक आहे त्याच्याकडून काय होणार की H+ आयन्स तयार होणार नाही, ते थांबवले जातील. सेपरेशन होईल, म्हणजे काही सेपरेशन ऑफ दी प्रोडक्शन ऑफ दी H+ आयन्स बाय द फिनॉल्फथॅलीन ड्यू टू द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन्स बाय द HCl. तर हे त्याच्या पाठीमागचं झालं रिझन. ठीक आहे, आपण थोडंसं काल मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन सुद्धा बघितली की ऍक्च्युअली हाऊ वी कॅन शो विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन विच कलर इज डॉमिनंट इन विच टाइप ऑफ दी सोल्युशन. आता उलट जर आपण केलं, समजा मी बेसिक सोल्युशन घेतलं, सपोज आय हॅव NaOH NaOH काय, इट इज अ स्ट्रॉंग बेस, आणि NaOH जर मी काय केलं की एक लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन घेतलं 0.1 नॉर्मलचं वगैरे कोनिकल फ्लास्क मध्ये. आता इन्स्टेड ऑफ HCl सपोज NaOH आय हॅव टेकन इन द कोनिकल फ्लास्क. NaOH इज अ स्ट्रॉंग बेस. आता मग ज्यावेळेस मी इथं इंडिकेटर टाकतो त्यावेळेस काय होतं, NaOH काय H+ तयार करत नाही, त्यामुळे काय होईल, फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर जो आहे त्याचं आयोनायझेशन व्हायला सुरुवात होईल. कारण का की NaOH मधला OH मायनस जो आहे ना, इट इज रेडी टू ऍब्स्ट्रॅक्ट द H+ आयन्स, म्हणजे येणार H+ आयन तो सगळे कंझ्युम करेल, आणि मिळणार H+ आयन कंझ्युम झाल्यामुळे काय होईल की फिनॉल्फथॅलीनचं आयोनायझेशन जे आहे ते थोडं फास्ट होईल. म्हणजे हे बघा, हा फेनॉमेनॉन तुम्हाला व्यवस्थित कळायला पाहिजे की when which chemical undergoes ionization faster and when which chemical undergoes ionization with a lesser speed. तर ते थोडं तुम्हाला कळलं पाहिजे की कॉमन आयन इफेक्ट आणि त्याचे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट याच्यावरती डिपेंड आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर सिम्पली द्यायला गेलो तर सपोज दोन लोक आहेत, एक डॉमिनंट आहे एखाद्या गोष्टीमध्ये आणि दुसरा लेस डॉमिनंट आहे. तर काय होईल की जो डॉमिनंट आहे तो जास्त स्पीडने कुठलंही वर्क करेल आणि ते काम संपवून टाकेल, आणि जो लेस डॉमिनंट आहे तो काय होईल की तो कमी स्पीडने तो काम करेल, आणि त्यामुळे काय होईल की त्याचं काम जे आहे ते लवकर संपणार नाही, म्हणजे त्याच्या अगोदर कोणीतरी काम संपवून टाकलेलं असेल, म्हणजे त्याला संधी मिळणार नाही. तसंच येत आहे की HCl डॉमिनंट आहे, त्यामुळे तो H+ आयन प्रोड्यूस करून तयार करून सोडतो, आणि त्यामुळे फिनॉल्फथॅलीन H+ आयन तयार करायला चान्स मिळत नाही, किंवा तो अगदी कमी चान्स मिळतो, आणि त्याच्यामुळे तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म मध्ये राहतो, कारण अनआयोनाइज्ड फॉर्म हा त्याचा डॉमिनंट असतो. ठीक आहे, तर हा फरक आहे. आता मी उलट एक केस सांगितली की सपोज वी हॅव बेसिक सोल्युशन, सपोज वी हॅव बेसिक सोल्युशन इन द कोनिकल फ्लास्क. एक कोनिकल फ्लास्क आहे आपल्याकडे, याच्यामध्ये आपण बेस घेतला इन्स्टेड ऑफ द स्ट्रॉंग ऍसिड. सपोज वी हॅव बेस काय की NaOH. सपोज वी हॅव NaOH. बघा इथं लिहिता येत नाही आम्हाला, कारण थोडं माऊस एवढा म्हणजे पर्टिक्युलरली व्यवस्थित नाही चालत. आपल्याला हाताने जसं लिहिता येऊ शकतं तसं माऊसून लिहिता येत नाही, त्यामुळे थोडंसं तिथं बघा अक्षर ओळखू येते का तुम्हाला. तर NaOH आहे. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये मग जर मी फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर टाकला तर काय होईल हो, तर बेस हा OH मायनस आयन तयार करतो आणि तो H+ कंझ्युम करतो, तयार होणार आहे. H+ जेवढे कंझ्युम होतील तेवढे H+ हे तयार होत राहणार आहे. फिनॉल्फथॅलीन तो काय करणार आहे, सोडणार आहे. तर इथं H+ जास्त नाही, त्यामुळे H+ तयार होणार, आणि त्यामुळे फिनॉलला काय होईल की H+ आयन फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर मधून जास्त बाहेर पडतील, आणि त्याच्यामुळे फिनॉल्फथॅलीनचं इथं आयोनायझेशन होणार आहे. आणि फिनॉल्फथॅलीनचा आयोनायझेशन मधला जो फॉर्म आहे
म्हणजेच हा फॉर्म आपण जो रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये बघितलाय. आय विल शो यू दिस फॉर्म. ओके, लेट अस सी हिअर. So this is the ionized form of the phenolphthalein. This is the ionized form of the phenolphthalein indicator, and this is the unionized form of the phenolphthalein indicator. So this form is dominant in the acidic solution, and the ionized form of the phenolphthalein indicator is dominant in the basic solution. Because in the basic solution there is a no generation of the H plus ions by the solution, that is by the analyte. Because analyte is our analyte is a basic in nature, so that cannot be produced H plus ion. And त्याच्यामुळे H plus ions will be produced by the phenolphthalein, and the phenolphthalein indicator undergoes ionization. Okay, phenolphthalein indicator undergoes ionization, and therefore ionized form of the phenolphthalein is dominant, or it will be dominant in the solution. तर ionized form dominant असेल, and that's why we can observe the pink color to the solution. त्यामुळे तुम्हाला काय होईल की सोल्युशनला पिंक कलर दिसेल. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवतो. ठीक आहे. सो this is about the color of the solutions that we know very well. म्हणजे बघा, at the end point of titration you will just observe this is the color of the solution whenever the or before starting the titration सुरू व्हायच्या अगोदरचा जो कलर आहे तो असा असेल. कधी ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन मध्ये, कुठल्या केस मध्ये, when the solution in the conical flask is acid. हे जे सोल्युशन आहे हे जर ऍसिडिक इन नेचरचं असेल तर काय होणार आहे, इंडिकेटर टाकला तुम्हाला कलर येणारच नाही, कारण काय सोल्युशन ऍसिडिक नेचरचं आहे. आणि ऍट द एंड पॉइंट ऑफ टायट्रेशन व्हॉट विल हॅपन, द सोल्युशन विल टर्न देअर कलर टू द पिंक, कारण तिथं आयोनायझ्ड फॉर्म जास्त असणार. आता इथे पीएच रेंज दिलेली बघा, साधारणतः 7 ते 8 पीएच पर्यंत काय असते बघा. 8 पीएच पर्यंत साधारणतः काय होईल की हे जे सोल्युशन आहे ते कलरलेस कलर दाखवेल. आणि पीएच जर बेसिक झाला, बेसिक पीएच झाला म्हणजे काय, OH प्लस आयन संपलेले आहेत, तिथं OH मायनस डॉमिनंट आहे, त्यामुळे तिथं पीएच बेस झाला, बेसिक झाला ना. आणि पीएच बेसिक झाला तर काय होईल की हा आयोनायझड फॉर्मचा कलर आहे. दिस इज द कलर ऑफ द इंडिकेटर और कलर ऑफ द सोल्युशन ड्यू टू द आयोनायझड फॉर्म ऑफ द फेनोल्फथालीन इंडिकेटर. फेनोल्फथालीन इंडिकेटरचा आयोनायझड फॉर्म डॉमिनंट असल्यामुळे हा कलर बेसिकली तिथं आलेला आहे. आणि हा कलर कशामुळे, ड्यू टू द अनआयोनायझड फॉर्म ऑफ द फेनोल्फथालीन इंडिकेटर इज डॉमिनंट. इथं काय की अनआयोनायझड फॉर्म हा जास्त असणार आहे, त्यामुळे इथं कलरलेस दिसणार आहे तुम्हाला. आणि इथं काय की आयोनायझड फॉर्म मधला जो कलर आहे तर तो कलर तुम्हाला दिसणार. म्हणजे हे झालं फेनोल्फथालीन इंडिकेटरच्या बाबतीमध्ये. सेम केस विल बी ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ एनी अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो. हाच प्रकार जो आहे तो दुसऱ्या इंडिकेटरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लागू होतो. आता हँडरसन इक्वेशन वगैरे मी तुम्हाला काल थोडं सांगितलेलं आहे. हे आपण थोडंसं काय करूया की दुसऱ्या नोट्स ज्या आहेत त्या ओपन करून डिस्कस करूया. हँडरसन इक्वेशन तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी कशा मांडता येतात. ठीक आहे. हे हँडरसन इक्वेशन इथं जरासं वेगळ्या पद्धतीने मांडलंय. आपण आपल्या नोट्स मध्ये जे हँडरसन इक्वेशन दिलेलं आहे, सो आय विल जस्ट एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ दिस नोट्स. त्याचे काही नोट्स आहेत तर त्याच्यातलं जे काही हँडरसन इक्वेशन मांडलेलं आहे, त्या हँडरसन इक्वेशन ऑफ फॉर इंडिकेटर असं एक इक्वेशन आहे की त्याच्यावरून तुम्हाला कळतं की कुठला इंडिकेटर कुठल्या फॉर्मला कुठला कलर दाखवेल आणि वाय, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस. तर त्याच्या पाठीमागचं काय रिझन आहे. सो दिस वी कॅन प्रूव्ह विथ द हेल्प ऑफ द हँडरसन इक्वेशन. तर ते तुम्ही प्रूव्ह करू शकता हँडरसन इक्वेशन न. त्याच्यामुळे हँडरसन इक्वेशन हॅव मच मोर इम्पॉर्टन्स. तर त्याला इम्पॉर्टन्स आहे कारण विथ द हेल्प ऑफ हँडरसन इक्वेशन वी कॅन प्रूव्ह which color is dominant in the which form of the solution, किंवा which form of the indicator is dominant in the solution. तर त्या सोल्युशन मध्ये कुठला इंडिकेटर हा कलर जास्त दाखवेल. ठीक आहे. आता हीच केस बघा मिथिल ऑरेंज इंडिकेटरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लागू होतो. आता ऍज लाईक अ फिनॉल्फथालीन, मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर इज वीक बेस. फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर काय आहे, वीक ऍसिड आहे. ठीक आहे. अँड सिमिलरली मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर इज व्हेरी वीक बेस. हा वीक बेस आहे. It is generally represented as MeOH, मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. MeOH न आपण इंडिकेट करतो. आता इथं बघा हा आयोनायझड अनआयोनायझड फॉर्म आहे इंडिकेटरचा, तो कसला कलर दाखवतो, येलो. आणि आयोनायझड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर शोज रेड कलर. आयोनायझड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर शोज रेड कलर. म्हणजे जर तुम्ही ऍसिड बेस टायट्रेशन जर करत असाल तर आता सोल्युशन काय की समजा कोनिकल फ्लास्क मध्ये तुम्ही बेस घेतलाय आणि हा मिथिल ऑरेंज वीक बेस आहे, त्यामुळे तो काय करेल, अनआयोनायझड फॉर्मचा कलर दाखवेल, म्हणजे येलो कलर येणार. बघा तुमच्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये जर बेसिक सोल्युशन असेल आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर टाकला तर यू विल ऑब्झर्व द येलो कलर, यू विल ऑब्झर्व द येलो कलर. सो ऍट द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन यू विल ऑब्झर्व द रेड कलर. म्हणजे एंड पॉइंट तुमचं काय असणार, येलो टू रेड असणार. का तर टायट्रेशन संपताना तुमचं जे बेस आहे तो कंझ्युम होऊन तिथे थोडं ऍसिड
कंडिशन झालेली असते आणि त्यामुळे तुम्हाला तिथं रेड कलर दिसणार. म्हणजे इथं दिलंय बघा, इन प्रेझेन्स ऑफ अन ऍसिड OH minus ions are removed in the form of water molecule and the above equilibrium will shift to the right hand side. आता ते इक्वेशन्स नुसार राईट हँड साइड म्हणजे इकडे जाणार आहे. म्हणजे जर तुम्ही ऍसिड असेल तर ते OH minus ion काय होणार, रिमूव्ह होतात म्हणजे ते कंझ्युम होतात आणि त्याच्यानंतर मग काय होईल, OH minus ions कंझ्युम झाले की तुमचा इक्विलिब्रियम जो आहे तो इकडे शिफ्ट होणार राईट हँड साइड. म्हणजे तुम्हाला काय होईल की तिथं रेड कलर दिसणार आहे. ठीक आहे, फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की मिथिल ऑरेंज हा वीक बेस आहे. तो बेसिक सोल्युशन मध्ये अनआयोनाइज्ड फॉर्मचा कलर दाखवतो आणि ऍसिडिक सोल्युशन मध्ये तो आयोनाइज्ड फॉर्मचा कलर दाखवतो. म्हणजेच वेन सोल्युशन बिकम ऍसिडिक इट शोज द रेड कलर, वेन सोल्युशन बिकम्स बेसिक इट शोज द येलो कलर. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट द मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. So I will just share one more our notes with you because there are in the notes there is a Henderson equation. So we have to discuss about the Henderson equation. Already we have started the discussion of Henderson equation in the last lecture. थोडंसं डिस्कस आपण केलेलं आहे, तरी आपण काय करू, राहिलेला जो पार्ट आहे हँडरसन इक्वेशनचा तर तो थोडासा आणखी जरासा आपण डिस्कस करूया याच्यामध्ये. ही इक्वेशन आपण काल पण बघितलेलं आहे, ते इक्वेशन आपण काय करूया की आज पुन्हा एकदा त्याच्यावर थोडंसं डिस्कशन करूया. सो आय विल शेअर द स्क्रीन विथ यू. मला फक्त स्क्रीन दिसत असेल तर जस्ट रेज युअर हँड इफ यू कुड सी द स्क्रीन. नोट्स दिसले पाहिजे, नोट्स दिसत आहेत का? कुड यू सी द नोट्स? नोट्स दिसत आहेत ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. बघा, लास्ट लेक्चरला आपण हँडरसन इक्वेशन थोडं डिस्कस केलं होतं. मी परत एकदा रिवाइज करतो कारण काल थोडंसं फास्ट झालं हँडरसन इक्वेशन डिस्कस करताना. आपण काय करूया की आज पुन्हा एकदा रिवाइज करूया की हँडरसन इक्वेशन कुठून मांडतात. बघा की पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागतं, इंडिकेटर, आता एका इंडिकेटरचं मी सांगतो. आता इंडिकेटर, दोन्ही इंडिकेटर इथं सायमल्टेनियस दिलेलं आहे. आपण काय करूया की दोन्ही इंडिकेटरचं सायमल्टेनियस घ्यायच्या ऐवजी एका इंडिकेटरचं घेऊया. म्हणजे कुठला, ऍसिडिक इंडिकेटर HIN. HIN काय की हा ऍसिडिक इंडिकेटर आहे. फिनॉल्फथॅलीन आपण असं त्याला कन्सिडर करूया. HIN काय म्हटलं की इट इज द ऍसिडिक इंडिकेटर. इट इज अ weak acid, very weak acid. It is a very weak acid. So when this indicator undergoes ionization, then there will be formation of H plus and the ion minus. बरोबर आहे का? इंडिकेटर आयोनाइज झाला ना, इंडिकेटर आयोनायझेशन झाल्यानंतर काय होईल, HIN जर आयोनाइज झाला म्हणजे हा डिसोसिएट जर झाला तर काय होईल, H प्लस प्लस आयन मायनस तयार होईल. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलेलं बघा, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता मी पुढचं कालचं सांगत नाही, हा हे बेसिक इंडिकेटरच आहे. मी आता हे डिस्कस करत नाही, हे आपण नंतर डिस्कस करूया कारण कन्फ्युज होते सगळे, दोन्ही ऍट ए टाइम डिस्कस करायला गेलो आपण. तर सुरुवातीला आपण काय करूया, हे जे इक्वेशन आहे याचं इक्वेशन मांडूया, हँडरसन इक्वेशन. हँडरसन इक्वेशन फॉर द ऍसिडिक इंडिकेटर and then we'll discuss about some things based on the Henderson equation. हँडरसन इक्वेशनला बेस पकडून आपण काही गोष्टी डिस्कस करूया की कुठल्या सोल्युशन मध्ये कुठला कलर इंडिकेटर तो दाखवेल आणि का, त्याच्याविषयी आपण थोडंसं डिस्कशन करूया. तर हा ऍसिडिक इंडिकेटर आहे HIN आणि अंडर आयोनेशन झालं की H प्लस प्लस आयन मायनस तयार होईल. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता ह्या दोन्ही केसेस मध्ये काय बघा, दिस फॉर्म शोज द डिफरंट कलर दॅन दिस फॉर्म. एक आयोनाइज्ड फॉर्म आहे, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म आहे आणि दोन्ही फॉर्म काय करतील, वेगवेगळे कलर दाखवतील. ठीक आहे, आता पुढे आपण बघूया की हँडरसन इक्वेशन नुसार आता डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मांडायचं. तर काय डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मांडाय बघा, KIN. सो KIN इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द इंडिकेटर, दॅट इज KIN. इट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द इंडिकेटर. तो कसं मांडलाय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन into the concentration of ion minus. म्हणजेच काय की प्रोडक्ट ऑफ दी काय असेल, प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस ऑफ रिएक्टिंग सबस्टन्सेस. म्हणजे ऍक्च्युअली काय की तुम्हाला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऍक्शन आपण काय करतो की डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इथं मांडतोय की काय असेल की प्रोडक्ट ऑफ दी म्हणजे जनरली काय असेल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी व्हॉट एव्हर द रिएक्टिंग सबस्टन्सेस. म्हणजे त्याची काय तयार झाली तर रिएक्शन मधला फायनल प्रोडक्ट आहे त्याचं इथं काय घेतलं तुम्ही मल्टिप्लाय केले आणि डिवाइड बाय काय असेल की इनिशियल रिएक्टंट असं आहे. ठीक आहे, सो KIN काय असेल की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट असं म्हणतो आपण. इंडिकेटर किंवा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपण कसा डिस्कस करतो किंवा कसा मांडतो की डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज इक्वल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. आता जे आपण इक्वेशन नंबर 1 बघितलं त्याचा प्रोडक्ट काय हो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस. हे दोन प्रोडक्ट आहेत ना, आणि त्यानंतर त्याचा रिएक्टंट काय होता, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN. म्हणजेच काय हो, दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द
व्हेरी वीक ऍसिड, म्हणजेच काय डिसिजन कॉन्स्टंट ऑफ द ऍसिडिक इंडिकेटर. सो नाउ वी हॅव जस्ट रिअरेंज द टर्म्स, आणि टर्म रिअरेंज करून काय केलं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू what is the concentration of H plus is equal to, तर ते आपण डिटरमाइन केलं, म्हणजे concentration of H plus is equal to KIN into concentration of HIN divided by concentration of IN minus. हे rearrange केली टर्म. ठीक आहे. सो आफ्टर rearranging this term we have taken the log of these two. या दोघांचा तुम्ही लॉग घेतला, आणि लॉग घेतल्यानंतर मग काय आलं बघा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ काय आलं बघा, आफ्टर लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस log of concentration of H plus is equal to log of KIN plus plus आहे बघा plus log of concentration of HIN divided by concentration of IN minus. काय इथं हे उलट का आले टर्म, तिकडं IN बाय मायनस HIN होतं, पण इथं उलट का आलं तर इथं प्लस साइन घेतलेलं आपण, साइन रिअरेंज केले. ठीक आहे. नाव बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द अबव इक्वेशन, हे जे इक्वेशन आहे याचं आपण साइन चेंज केली, फक्त काय करायचं पॉझिटिव्हच्या ठिकाणी निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हच्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आलं. ठीक आहे. तर इथं काय की सगळेच पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे सगळ्यांना निगेटिव्ह केलं. मायनस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस IN इज इक्वल टू मायनस लॉग ऑफ KIN मायनस काय की लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस. ठीक आहे. नाव आता या प्रत्येक टर्म ज्या आहेत आपण जे इथं मांडल्या लॉगच्या फॉर्म मध्ये त्याच्या स्पेसिफिक व्हॅल्यू त्याला आपण देऊया. तर इथं काय झालं बघा, मायनस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस हे काय आहे ऍक्च्युअली इट इज द फॉर्म्युला फॉर द पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, विथ द हेल्प ऑफ दिस, म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ मायनस और बाय टेकिंग द निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इट गिव्स द पीएच ऑफ द सोल्युशन. तर त्याच्यावरून तुम्हाला सोल्युशनचा पीएच काढता येतो. देन बाय टेकिंग द निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट यू विल गेट द PKIN व्हॅल्यू, म्हणजे यू विल जस्ट गेट द पीके व्हॅल्यू ऑफ द इंडिकेटर. तर तुम्हाला इंडिकेटरची पीके व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे. आता त्यानंतर काय की प्लस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN मायनस डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN. हे का झालं तर इथं प्लस केलं आणि त्याच्यामुळे काय झालं, हे सिम्बॉल जे आहे ते रिव्हर्स झालं, म्हणजे टर्म जे आहे ती रिअरेंज झाली परत. ठीक आहे. म्हणजे हे तुम्हाला इक्वेशन 3 मिळालं. इक्वेशन 3 मिळालं. इक्वेशन 3 काय हो, it shows the relation between the pH of the solution and the pK value of the indicator. याच्यावरून तुम्हाला काय कळतंय तर सोल्युशनचा pH आणि त्या सोल्युशनचा असणार काय असणार की त्याचा pK, या दोघांमध्ये रिलेशन असणार हे इक्वेशन आहे. सिमिलरली वी कुड फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द बेसिक इंडिकेटर ऑल्सो. बेसिक इंडिकेटर सुद्धा आपण असंच इक्वेशन काढू शकतो, आणि ते पण इथं काढलेले डायरेक्ट दिलेलं आहे बघा. हे तुम्ही कसं आलं इक्वेशन, तुम्ही त्याच्या पाठीमागचे जे स्टेप्स आहेत so that steps you can just find out, the step find out करू शकतो. This equation is it is applicable for the basic indicator, म्हणजे pOH is equal to PKIN plus concentration of IN plus divided by concentration of INOH. हे कसं केलं बघा, पहिल्यांदा तुम्हाला बेसिक इंडिकेटर घ्यावं लागेल, त्याचं आयोनेशन करावं लागेल, त्याचं आयोनेशन केल्यानंतर त्याचा डिफ्युजन कॉन्स्टंट मांडावं लागेल. त्याचं डिफ्युजन कॉन्स्टंट मांडला का त्याला म्हणजे ते जे इक्वेशन आहे त्याला तुम्हाला लॉगॅरिथम मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, त्याचे साइन्स बदलावे लागतील, आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला पीओएच इज इक्वल टू PKIN प्लस हे इक्वेशन जे आहे इक्वेशन नंबर 4, तर ते इक्वेशन मिळेल. ठीक आहे. नाव आता हे थोडंसं इक्वेशन जे आहे ना ते थोडं विसरून जावा, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ओव्हर दिस इक्वेशन ओनली. इक्वेशन नंबर 3 जे आहे ना त्याच्यावरती आता फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा. आता याच्यावरती इक्वेशन वरती जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन केलं तर आपल्याला कळेल की कुठलं मीडियम असल्यानंतर किंवा कुठली कंडिशन असल्यानंतर इंडिकेटर तुम्हाला कुठला कलर दाखवेल. ठीक आहे, ते आपण थोडंसं इथं डिस्कस करूया. सपोज वी हॅव ऍसिडिक कंडिशन और वी हॅव ऍसिडिक मीडियम फॉर द टायट्रेशन. समजा टायट्रेशनला आपल्याकडे ऍसिडिक मीडियम आहे आणि किंवा ऍसिडिक कंडिशन आहे, आणि अशा वेळेस काय होईल बघा, इक्वेशन नंबर 3 जे आहे याच्यावर आपल्याला एक गोष्ट क्लिअर होती की ऍसिडिक मीडियम जर असेल तर तुमचा पीएच जो आहे सोल्युशनचा तो कमी असणार आहे. म्हणजे पीएच जर कमी असेल तर पीएच कमी कशामुळे असणार आहे, तर ऍसिडिक मीडियम जर असेल सोल्युशन तर H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे, आणि H प्लस आयनचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर अल्टिमेटली काय होणार आहे की pH ऑफ द सोल्युशन विल बी लो. pH ऑफ द सोल्युशन विल बी लो. म्हणजे बघा हे इक्वेशन आपण इथं मांडलेलं आहे. ठीक आहे, हे इक्वेशन इथं आहे. आता H प्लस आयनचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे याचा अर्थ काय झाला की तुमचा जो
काय म्हणतो आपण त्याला की इक्विलिब्रियम जो आहे तर तो इक्विलिब्रियम कुणीकडच्या बाजूला शिफ्ट होणार आहे तर तो अनआयनाइज्ड फॉर्मच्या बाजूला शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे जनरली काय असणार आहे बघा, ऍसिडिक मीडियम मध्ये सोल्युशनचा जो पीएच आहे तर तो लो आहे आणि पीएच हा जो लो आहे तो लो कसा येणार आहे तर की बेसिकली ऍसिडिक मीडियम मध्ये सोल्युशनचा पीएच लो असल्यामुळे काय होणार आहे की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN विल बी ग्रेटर दॅन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस. आता कसं बघा, त्यासाठी मी एक इक्वेशन इथं लिहितो. आपला इंडिकेटर आपण काढूया इथे HIN हे इंडिकेटर आहे, बरोबर आहे का? HIN हे इंडिकेटर आहे आणि मग इकडं H प्लस IN मायनस. ठीक आहे, हे असं आपलं इक्वेशन आहे की काय की इट शोज द डिसोसिएशन ऑफ द इंडिकेटर किंवा इंडिकेटरचं आयनायझेशन दाखवतं. ओके, आता काय होणार बघा, सपोज युअर मीडियम इज ऍसिडिक मीडियम जर असेल तर सोल्युशन मध्ये ऑलरेडी H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे. ऑलरेडी H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त असणार आहे. कधी तुमच्या कोनिकल फ्लास्क मधलं सोल्युशन जर ऍसिडिक असेल तर मग जर मला सांगा अशा केसमध्ये काय होणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ आयन्स जर जास्त असेल तर काय होईल, रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बॅकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बॅकवर्ड डायरेक्शन. कारण का H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं आणि आपल्याला माहिती आहे की जर एक रिएक्शन कुठल्या दिशेने फॉरवर्ड होते तर प्रोडक्टकडे जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं प्रोडक्टचं तर रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टंट. सपोज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इन्क्रीजेस देन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. तर रिएक्शन प्रोडक्टकडे शिफ्ट होईल. पण इथं काय झालं, H+ हा प्रोडक्टच आहे आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं म्हणजे काय हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बॅकवर्ड डायरेक्शन. म्हणजेच काय, बॅकवर्ड डायरेक्शनला काय हो, HIN काय अनआयनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटर आहे. म्हणजेच काय की HINचं कॉन्सन्ट्रेशन अनआयनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटर असल्यामुळे अनआयनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटर आहे. त्यामुळे काय होईल की HINचं कलर जो आहे तो डॉमिनंट असणार आहे. म्हणजे अनआयनाइज्ड फॉर्म मधला इंडिकेटर जो आहे तो काय असणार आहे, बेसिकली डॉमिनंट असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे कधी ऍसिडिक कंडिशन असेल तर in case of acidic condition color of unionized form of indicator becomes dominant. जर कंडिशन जर बेसिक असेल तर काय होईल बघा, बेसिक कंडिशन मध्ये काय असणार आहे, when the condition is basic one, so in such a case what will get happen, बेसिक कंडिशन असेल तर काय असणार आहे की OH माणसांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे ना बेसिक कंडिशन, आणि OH माणसांचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे काय होईल की पीएच पण तुमचा जास्त असणार आहे. आणि पीएच जर जास्त असेल तर तुमचं काय की pKi ची व्हॅल्यू तर कॉन्स्टंटच आहे. pKi हे काय की कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. आणि मग पीएच जर तुमचा जास्त असेल तर हा पीएच तुमचा कशावरती डिपेंड असेल, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ दिस एंटिटी. या एंटिटीवरती कोरिलेटेड होणार आहे, याच्यावरती कोरिलेट होणार. मला सांगा आता या इक्वेशन मध्ये हे जर कॉन्स्टंट ठेवलं तुम्ही, ही टर्म pKi जर कॉन्स्टंट ठेवलं तर पीएच ज्यादा यायला तुम्हाला काय करावं लागेल, यू शुड इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ IN मायनस वाढायला पाहिजे. तर वाढते का आपण बघूया. समजा हा इंडिकेटर आहे HIN, ठीक आहे, इंडिकेटर तो जो वापरला बघा, कंडिशन फक्त बेसिक आहे तर इथं H प्लस IN मायनस असा आहे. आणि तुमचा कोनिकल फ्लास्क मधलं जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये काय आहे की OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे कारण ते बेसिक सोल्युशन आहे. तर काय होईल बघा, दिस OH मायनस विल कंझ्युम द H+ आयन. OH minus ions will consume the H+ ion. H+ ion हे OH minus ion ला कंझ्युम करतात आणि OH minus ion ला कंझ्युम केल्यामुळे काय होईल की OH minus ions will be decreased. OH minus ion चं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे म्हणजे काय की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH minus ion will be minimized. तर तो कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ ions will be decreased. काय म्हणतोय बघा मी, so when OH minus ion consumes the H+ ions produced by the indicator, then what will happen, the concentration of H+ ion will be decreased. आणि H+ ion चं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं तर काय होईल, आणखीन HIN चं आयोनायझेशन होईल आणि ते H+ ions आणखीन तयार होतील. म्हणजे जसे तयार होतील तसं कन्झम्पशन होईल. म्हणजेच काय हो, आयन मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इथं जास्त राहील आणि HIN हा संपत आलेला असेल कारण मॅक्झिमम HIN चं कन्व्हर्जन हे H+ आणि IN मायनस मध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे HIN चं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आलेलं असेल. म्हणजेच काय, ह्या इक्वेशन मध्ये बघा, पीएच जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर तुम्हाला IN मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त हवं आहे. म्हणजे ह्या इक्वेशन नुसार, कारण pKi जे आहे ते कॉन्स्टंट असणार. ठीक आहे, म्हणजेच या इक्वेशन नुसार आणि आपण प्रॅक्टिकली जर इथं थोडस म्हणजे आपण चेक केलं तर दिस इक्वेशन इज ऍप्लिकेबल फॉर द प्रॅक्टिकल. तर ते इक्वेशन जे आहे ते प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेबल होतं. कारण पीएच ज्यादा पाहिजे असेल तर तुम्हाला इथलं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे
इथलं कॉन्सन्ट्रेशन त्या रिस्पेक्टिव्ह याचं वाढवावं लागेल. म्हणजे इथं तुम्ही आता तुम्हाला हे इक्वेशन वरून कसं कळणार सर आम्हाला, म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आता हे प्रॅक्टिकली तुम्ही सगळं सांगितलं ठीक आहे, बट हाऊ वी कुड जज अबाउट बाय दिस इक्वेशन. सिंपल आहे, काय की समजा ऍसिडिक कंडिशन आहे, ऍसिडिक कंडिशन मध्ये काय पीएच लो असतो. मग हा जर पीएच लो यायचा असेल तर तुम्हाला पीके तर कॉन्स्टंट आहे हे बदलत नाही, मग तुम्हाला ह्या दोन्हीतलं कुठलं बदलावं लागेल किंवा कुठलं वाढवावं लागेल. तर पीएच जर लो यायचा असेल तर दिस व्हॅल्यू शुड बी लो. ही व्हॅल्यू काय हो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, म्हणजे अनआयनाइज्ड फॉर्मचा कलर तुम्हाला डॉमिनेट दिसणार आहे. समजा उलटी केस असेल की पीएच ऑफ द सोल्युशन इज हाय. हाय पीएच कधी असतो, बेसिक कंडिशनला. आता बेसिक कंडिशन इंडिकेटर कुठला कलर दाखवेल हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. कसं फाइंड आउट करता येईल, हे कॉन्स्टंट आहे. पीएच जर या इक्वेशन नुसार जर पीएच ची व्हॅल्यू वाढायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, आयन मायनस वाढवावं लागेल ना. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस शुड बी मोर. म्हणजेच काय झालं, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर शुड बी डॉमिनेंट. तर आयोनाइज्ड फॉर्म आहे इंडिकेटरचा तो डॉमिनेंट असायला पाहिजे, कारण तो जर डॉमिनेंट असेल तर काय होणार आहे की तुम्हाला ऍक्च्युअली तो डॉमिनेंट असणार, बरोबर. आणि तो डॉमिनेंट असेल म्हणजे काय हो, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर तुम्हाला तिथे दिसणार आहे. म्हणजेच काय की पीएच जर हाय असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म डॉमिनेंट, पीएच लो असेल तर हा फॉर्म डॉमिनेंट, आणि मग त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह फॉर्मचा कलर दिसणार आहे. लो पीएच ला हा HIN चा कलर म्हणजे कलरलेस अपीअरन्स दिसणार आहे. हाय पीएच ला आयन मायनसचा कलर म्हणजे आयोनाइज्ड फॉर्म मधला जो कलर आहे पिंक कलर, तो कलर दिसणार आहे. ओके, सो इट इज अबाउट द हँडरसन्स इक्वेशन फॉर द ऍसिडिक इंडिकेटर. हे सगळं तुम्ही बेसिक इंडिकेटरनं पण करू शकता. म्हणजे या बेसिक इंडिकेटरचं इक्वेशन मांडायचं आणि मग बेसिक इंडिकेटरचं मग पीओएच व्हॅल्यूनुसार तुम्ही काय करू शकताय, कुठला कलर डॉमिनेंट असणार आहे ते फाइंड आउट करू शकताय. ठीक आहे. आता आणखीन याच्यामध्ये काही गोष्टी तुम्हाला आपल्याला ऍड करावं लागतील. ठीक आहे, आता इथे एक स्टेटमेंट दिले बघा, ते थोडंसं आपण चेक करूया. असं जर झालं तर काय होईल बघा, व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस इट बिकेम्स एक्झॅक्टली इक्वल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN, म्हणजे इथं दाखवले बघा, इन सच कंडिशन सो व्हॉट विल हॅपन. तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HIN आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन मायनस जर सेम सेम झालं, म्हणजे हे दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम सेम झालं तर काय होईल, दिस विल बी 1, आणि एक चालू काय असेल की ऍक्च्युअली काय असणार, 0 येणार आहे, बरोबर. म्हणजेच काय हो, पीएच और पीओएच इज इक्वल टू की PKIN होणार. म्हणजेच काय की पीएच इज इक्वल टू PKIN, आणि पीएच इज इक्वल टू PKIN जर झालं तर काय होईल, यू विल जस्ट ऑब्झर्व द इंटरमिडिएट कलर. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअली कलर चेंज झालेला कळणारच नाही, कारण इंटरमिडिएट कलर तुम्हाला ऑब्झर्व होणार. यू विल जस्ट ऑब्झर्व द इंटरमिडिएट कलर, म्हणजे तुम्हाला काय होणार की इंटरमिडिएट कलर जो आहे तो इंटरमिडिएट कलर ऑब्झर्व होणार. आता कलर चेंज इंटरवल काय आहे ते पण आपल्याला फाइंड आउट करतात. आता कलर चेंज इंटरवल म्हणजे काय की ऍक्च्युअली किती पीएचच्या रेंजमध्ये तुम्हाला कलर चेंज जो आहे तो फाइंड आउट होतो किंवा दिसतो, तर त्याला आपण कलर चेंज इंटरवल असं म्हणतो. ठीक आहे. तर बेसिकली कलर चेंज इंटरवल जो आहे इट डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सोल्युशन, किंवा कलर ऑफ एनी इंडिकेटर इट डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सोल्युशन. आणि मग पीएच ऑफ द सोल्युशनचं पीएच आणि आयनायझेशन कॉन्स्टंट याचं बेसिकली काय की एक रिलेशन आहे. तर ते आपण थोडंसं कलर चेंज इंटरवल न मांडतो. तर कलर चेंज इंटरवल हे बेसिकली काय सांगतं की रेंज ऑफ पीएच वेअर इंडिकेटर चेंजेस द कलर अँड दॅट कलर इज ॲज सच दॅट वी कुड ऑब्झर्व बाय आवर नेकेड आय. तर तो कलर असा असेल की आपल्याला ते आपल्या नेकेड आयजनं ऑब्झर्व करता येतो किंवा दिसू शकतो तो फरक. म्हणजे समजा की कलरलेस टू सोल्युशन पिंक झालं, हे तुम्हाला तुमच्या डोळ्याने उघड्या दिसायला तर पाहिजे ना. म्हणजे त्याच्या अगोदरच ते ऍक्च्युअली झालं असतं, पण आपल्या डोळ्याला ते फाइंड आउट करता येत नाही. तर आपला डोळा ते कधी फाइंड आउट करतो, तर 1:10 एवढा जर त्या दोघांमध्ये फरक असेल, म्हणजेच काय की जनरली कॉन्सन्ट्रेशन रेशो म्हणजे काही अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आणि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, किंवा बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आणि ऍसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, या दोघांचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे याच्यामध्ये 1:10 एवढा जर रेशो असेल, तर आपण काय करू शकतो की बेसिकली वी कुड ऑब्झर्व और आवर नेकेड आयज कुड ऑब्झर्व द चेंज इन कलर. तर आपल्या नेकेड आयज आपल्याला कलर चेंज जो आहे तर तो कलर चेंज ऑब्झर्व करता येतो. आता तुम्ही म्हणणार ऍसिडिक फॉर्म आणि बेसिक फॉर्म म्हणजे काय, तर आपण HIN ची रिएक्शन लिहिली, HIN ऍरो दाखवला, H प्लस आयन मायनस दाखवला. तर आयन मायनस हा काय झाला, बेसिक फॉर्म झाला फिनोल्फथालीन इंडिकेटरचा, आणि HIN काय झाला, फिनोल्फथालीन इंडिकेटरचा ऍसिडिक फॉर्म झाला. या दोघांमधला रेशो म्हणजे HIN आणि आयन मायनस या दोघांमधला जर रेशो, या दोघांमधल्या रेशो मध्ये म्हणजे 1:10 एवढा फरक असेल, म्हणजे काय की HINच्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा आयन मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन 10 पटीने जादा असेल, किंवा आयन मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन HINच्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा 10 पटीने जादा असेल, तर या केसेसमध्येच आपल्याला काय होणार आहे, आपला जो कलर डिफरन्स आहे
तर तो कलर डिफरन्स ऑब्झर्व होणार आहे. ठीक आहे. आता ते कसा ऑब्झर्व होतो, काय होतं, त्याचं कॅल्क्युलेशन जे आहेत, सो दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगेन देयर इज वन मोर theory which is remain, that is the क्युनॉइड theory. So क्युनॉइड theory that also will discuss in the next lecture. ठीक आहे. तुम्हाला जर काही डाऊट असतील आता तर डाऊट विचारा आणि त्यानंतर मग आपण लेक्चर एंड करूया. इफ यू एनी डाऊट प्लीज जस्ट share your doubt with us so that we will just discuss over that. Yes, we have 3 minutes. 3 मिनिट आपल्याकडे आहेत. जर डाऊट असेल तर काही विचारा.